ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، پھر یہ ہو گیا نچلوں میں سے بھی سب سے نیچے۔ بہترین ساخت ہے اس کا باشعور ہونا۔ اسے شعور کا نور دے کر بھیجا گیا، اسے شعور کا نور دے کر بھیجا گیا، مگر اس نے شعور کے شعلے کو انا کے اندھیرے سے بدل دیا اور ہو گیا اسفل السافلین۔ انسان پر زندگی کا جو تجربہ اس وقت بیت رہا ہے اس کو غور سے دیکھنا، یہ بات تمہیں کتنی سچی لگے گی۔ اس وقت جو انسانی زندگی تاریکی کو، اندھیر کو تجربہ کر رہی ہے، کیا اس پر کسی کو بھی کوئی شک ہو سکتا ہے؟ جہاں دیکھو، جس کو دیکھو، ایک اندھیر نظر آتا ہے۔ انسان اتنا گرا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی اسفل ہو گیا۔ جو انسان زندگی کے ساتھ کر رہا ہے، ایک دوسرے سے کر رہا ہے، خود اس زمین سے کر رہا ہے جس پر وہ جی رہا ہے، وہ آپ دیکھ لو، خود اندازہ ہو جائے گا۔ سوچو اس انسان کے بارے میں جو اپنے بہترین فرنشڈ آفس میں بیٹھ کر اپنی فوجوں کو حکم دیتا ملتا ہے کہ فضائی بمباری کرو اور پورا شہر تہس نہس کر دو۔ اس شخص میں انسان ہونے کی کتنی کوئی خصوصیات باقی رہ گئی ہوں گی۔ کہتے ہیں جنگل میں شیر سب سے بڑا درندہ ہے، مگر تہذیب نامی انسانی جنگل میں انسان جیسا سفاک درندہ وہ بھی نہیں ہے۔ وہ بھی اتنا ظالم نہیں ہے کہ جانوروں کو بس مارنے کے لیے مارتا پھرے۔ انسان انسانوں کو صرف مارنے کے لیے مارتا پھر رہا ہے۔ پچھلی جنگ عظیم میں جب ہیروشیما پر، ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا گیا تو اس رات ہیروشیما اور ناگاساکی میں لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ اگلی صبح امریکی صدر ٹرومین سے کسی صحافی نے پوچھا، کیا یہ حکم دے کر تم رات کو سو پائے؟ ٹرومین کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ کہ اتنی گہری اور پرسکون نیند کافی عرصے بعد آئی تھی۔ سوچو، ایک شخص کے ایک آرڈر سے 1,00,000 لوگ مر گئے اور وہ کہہ رہا ہے میں بڑے عرصے بعد سکون کی نیند سویا ہوں۔ وہ انسان جس کے اندر کا انسان زندہ ہوتا، کیا کبھی یہ بات کہہ پاتا؟ کیا یہ آواز تمہیں انسانی آواز لگتی ہے؟ کیا کہو گے کہ اس انسان کے اندر کوئی شعور ہے جو بیدار بھی ہے؟ یہ آواز انسان کے اندر چھپے کسی حیوان ہی کی ہو سکتی ہے، مگر یہ سچ ہے، تاریخ ہے، یہ ہوا ہے، اور بات صرف ٹرومین کی نہیں ہے۔ تم انسان کو غور سے دیکھو، یہ اذیت پسند ہو گیا ہے۔ کچھ تو اس انسان کے ساتھ ہوا ہے، کوئی تو بیسک فالٹ اس میں پیدا ہوا ہے کہ اس کی ساری لذت دوسروں کی کلفت میں چھپی ہے، دوسروں کی تکلیف میں چھپی ہے۔ اس کا سارا مزہ دوسروں کی راہ میں کانٹے بچھانے سے جڑ گیا ہے۔ تم اپنی خوشی سے زیادہ دوسروں کے دکھ میں خوشی محسوس کرنے لگے ہو۔ کیا کہو گے اس حالت کو؟ کیا یہ نارمل حالت ہے؟ اور یاد رکھنا، یہ بھی اصول ہے، جو خوشی نہیں دے سکتا اسے کبھی خوشی نہیں مل سکتی۔ جسے دوسروں کی راہ میں کانٹے بچھانے میں مزہ آتا ہے، اس کی راہ میں بھی نیچر کانٹے ہی بچھاتی ہے۔ جو اذیت دینے میں خوشی فیل کرتا ہے، اسے بدلے میں اذیت کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جو شخص دوسروں کی زندگی میں کانٹے بوتا ہے، اس کی اپنی زندگی میں پھول ہو ہی نہیں سکتے۔ جو تم دیتے ہو وہی واپس آتا ہے لوٹ کر۔ جو تم دوسرے کی زندگی میں ایڈ کرتے ہو وہی تمہاری زندگی میں بھی ایڈ ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا اٹل اصول ہے۔ یہ وہی واپس دیتی ہے جو اس کی طرف پھینکا جاتا ہے۔ ایوری ایکشن ہیز ریئیکشن۔ یہ ہر عمل کا ٹھیک وہی رد عمل دیتی ہے۔ تمہیں کچھ بھی ایسا کبھی نہیں ملتا جو تم نے دنیا کی طرف پھینکا نہ ہو۔ جو نفرت پھینکتا ہے نفرت واپس آتی ہے،
जो मोहब्बत फेंकता है मोहब्बत वापस लौट के आती है। यूं अगर गौर करो तो ये पूरी दुनिया दर हकीकत तुम्हारा अक्स बन जाती है। तुम्हारा चेहरा फिर हर चेहरे में झलकता है। अगर तुम दुखी हो तो दुख दिया हुआ है। अगर हर तरफ नफरत नजर आ रही है तो वो हर तरफ नहीं है, सिर्फ तुम्हारे अंदर है। तुम बाहर फेंक रहे हो और वापस रिसीव कर रहे हो। गौर से देखना, इंसानी जिंदगी में आज जितना अंधेरा, जितना दुख, जितनी नफरत और जितना तशद्दुद है, शायद पूरी तारीख इंसानी में ऐसा कभी भी नहीं रहा है। ये कहना, ये बताना मायूसी नहीं है, यासियत नहीं है, ये हकीकत पसंदी है, ये सामने दीवार पे लिखा हुआ सच है। लेकिन इसका नतीजा कतन भी ये नहीं है कि तुम मायूस हो जाओ, और ना ही मुझे कोई मायूसी है। बताना सिर्फ इतना चाहता हूं कि ये तारीकी, ये दुख, ये नफरत खुद अपनी वजह से है, अपनी मर्जी से है। जो अंधेरे में खड़ा है वो अपनी वजह से खड़ा है। उसने खुद चुना है ये अंधेरा, और अब भी पूरे का पूरा इख्तियार उसके पास है। वो अब भी नूर में नहा सकता है अगर चाहे तो, सुख में डूब सकता है अगर चाहे तो। अंधेरा है या रोशनी, दुख है या सुख, तुम्हारा इंतखाब है। जो चाहो चूज कर सकते हो। जब मैं कहता हूं कि दुनिया में अंधेरा है, जब मैं तुम्हारी तवज्जो दिलाता हूं दुनिया के दुख की तरफ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मायूस करना चाहता हूं। जिस दिन तुमने अंधेरा देख लिया, इंसानी दुख देख लिया, उससे बाहर जाने की राह तुम खुद ढूंढ लोगे, किसी मुर्शिद से नहीं पूछते फिरोगे। याद रखना, अंधेरा वही जान सकता है जिसकी आंखें हैं। जो अंधा हो वो अंधेरा भी नहीं देख सकता। ये नफ्सियात कहती है कि जिनकी आंखें नहीं हैं वो अंधेरे को अंधेरे के तौर पर नहीं जान सकते। उन्हें रोशनी का ही नहीं, अंधेरे का भी शऊर नहीं होता। अंधे अंधेरे को नहीं जान सकते। अंधेरे को देखने के लिए भी आंखों की जरूरत होती है, सिर्फ रोशनी के लिए नहीं। अंधेरे को देखने के लिए, अंधेरे के शऊर को पाने के लिए भी आंखें दरकार हैं। जिसकी आंखें नहीं वो रोशनी ही नहीं, अंधेरा भी नहीं देख सकता। अगर तुम अंधेरा देख रहे हो तो बिला शक अंधेरा बुरा है, मगर ये सबूत भी तो है ना कि तुम देखने की सलाहियत रखते हो। तुम दुख महसूस कर रहे हो तो सुख को तजर्बा करने की सलाहियत भी तुम्हारे पास है ही। तुम अब भी पलट सकते हो। जो भी पल तुम्हें दस्तयाब है उनमें से किसी भी पल में तुम पलट सकते हो। पलटने का इख्तियार हर वक्त, हर पल तुम्हारे पास है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उम्र के किस हिस्से में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने गहरे मसलों में घिरे हो, कितने कर्जों में डूबे हो, कितने बड़े गोल्स का ताक़ुब तुम्हें दीवाना कर रहा है। किसी मुल्क के सदर हो या दिहाड़ीदार मजदूर, जिंदगी का तुम पे बीत रहा ये तजर्बा तुम्हारे एक्शंस और तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे कामों और तुम्हारी सोचों से जुड़ा हुआ ही नहीं है। अभी आंख बंद करो, सारी दुनिया खत्म हो गई, सिर्फ तुम रह गए, तुम और जिंदगी से धड़कता हुआ तुम्हारा दिल। देखो इस पल को गौर से। अभी अपनी आंखें बंद करो और गौर से देखो, तुम्हारे इस पल में क्या कोई मसला है? कभी कोई मसला नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पल जिंदा है और जिंदगी को कभी कोई मसला नहीं होता। अनाई जिंदगी, ईगो, पर्सनैलिटी तुम्हारी जिंदगी है ही नहीं। वो रियल यू से ताल्लुक ही नहीं रखती। उसका मकसद बस तुम्हारे हैवानी हिस्से की बका का काम है और कुछ नहीं। मगर इस जमीनी हैवानी वजूद में कुछ आसमानी भी है जिसको कोई भी कुछ भी नहीं छू सकता। तुम जिस पल चाहो आंख बंद करके अपने उस वजूद को छू सकते हो और देख सकते हो कि उस वजूद को कोई भी मसला नहीं है। याद रखना, तुम्हारे पास सारे इख्तियारात मौजूद हैं।
दूसरों को काबू में रखने के वसाइल मुमकिन हैं हों या ना हों, मगर खुद पर तुम्हारे सारे इख्तियारात हर वक्त मौजूद हैं। याद रखना, तुम अंधेरा महसूस कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अंधेरा महसूस करने के लिए भी आंखें चाहिए होती हैं। सो तुम्हारे पास आंख तो है ही, बस इससे रोशनी महसूस करने का काम लेना है। तुम बेहतरीन ढांचे में तख्लीक किए गए हो। अब तुम चुनो कि वो जिस हालत के साथ तुम्हें पैदा किया गया है उस अजमत को जियोगे या दुख, बेसकूनी, बेचैनी, मसलों की दलदल में डूबी असफल अनाई जिंदगी जियोगे। तुम्हारी नजर मसाइल पर है, अना की नजर मसले पर ही होती है, क्योंकि इसी से वो मजबूत होती है। मैं बस इतना कह रहा हूं, जरा वसाइल को भी तो देखो। वही ही आंख दरकार है जो मसाइल को देख रही है, बस उससे वसाइल देखने हैं। ये कोई राज थोड़ी है, कोई मिस्ट्री थोड़ी है, ये तो कॉमन सेंस है। तुम्हें हर पल का इख्तियार है, तुमने चुनना है कि ये पल खुशगवार जीना है या नागवार। ये तुम्हारा इंतखाब है। एहसन तकवीम चुनना है या असफल साफिलीन।